सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। मोगा के जिला पिंड मलूक में 4 नवंबर 2015 ਨੂੰ एक ਜਿਹੜੀ रिपोर्ट सी वो जनतक हुई सी, जिहदे विच कि 5 ਜਿਹੜੇ कैदी ਸੀਗੇ उस समय गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जिन्हां दे वल्लों कीती गई सी, उन्हां नूं हुण अदालत दे वल्लों 3 साल की सज़ा कर दी गई है और 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना जिहड़ा दिता गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि सरकार 295 ए नाल 302 भी जोड़े और भगौड़े दोषियों के खिलाफ उन्हों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, पर 3 साल की सज़ा मिलन ते सियासत भखदी नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू और राज्य सभा मैंबर राघव चड्डा ने कहा है कि बेअदबी मामले दे विच 3 व्यक्तियों को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। आखिर अकाली कांग्रेस की दोषियों को जिहड़ी दित्ती गई नापाक सरपरस्ती का अंत हो गया और इंसाफ की जित हुई है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 2017 तो पहला पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल भाजपा की सरकार सी, जिस विच जिथे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई है उत्थे ही पंजाब विच गुरु ग्रंथ साहिब समेत होर ग्रंथों की भी बेअदबी हुई सी। सो सगों कैप्टन दे समय तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने सिट की रिपोर्ट नूं ही रद्द कर दिता सी। जदों दे मुख मंत्री भगवंत मान बने ने उदों तो इन्हां केसां दे विच तेजी आई है। उत्थे ही भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बेअदबी के दोषियों के लिए उम्र कैद की सज़ा यकीनी ना बनाउण दी उन्होंने जोरदार नखेदी की है और कहा है कि हैरानी वाली गल है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी के मामले दे विच आप आगू निगुणी सज़ा मिलन ते भी अपनी पिठ थापड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अकाली दल कहता है कि जिहड़ी उन्होंने बेअदबी मामले दे विच सिट बनाई सी उन्हें ही सज़ा दवाई है। जे बाकी बेअदबी के केस भी CBI नूं देण दा जिहड़ा दबाव ये लोग ना बनाउंदे ते उन्हां केसां दे विच भी दोषियों नूं जिहड़ी सज़ा वो मिलदी नज़र आनी सी। सो जिहड़ियां सियासी पार्टियां ने सारियां सियासी पार्टियां ने उन्हां दे वल्लों अपनी अपनी पिठ जिहड़ी थापड़न की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वल्लों कहा जा रहा कि पिछली साडी सरकार दे समय असीं चलान पेश किए सी, सो तां करके दोषियों नूं सज़ा मिली है। हुण गल श्रोमणी अकाली दल की करिए, उन्हां दे वल्लों भी क्रैडिट लिता जा रहा, उन्हां दे वल्लों भी कहा जा रहा कि असीं जिहड़ी सिट बनाई सी उहदे उत्ते ही सारी कार्रवाई चली है। कांग्रेस पार्टी कह रही असीं चलान पेश किए सी। सो आम आदमी पार्टी कह रही है कि असीं 4 महीनों के विच ही पुख्ता जिहड़े सबूत से कोर्ट दे विच पेश किए, जिस तो बाद दोषियों नूं जिहड़ी सज़ा मिली है। सो इस सारी सियासत जिहड़ी चल रही है उहदे विच मालविंदर कंग ने एक वीडियो जारी की है, तुहानूं पहलां ओह सुणाने आ। मोगा बेअदबी कांड के दोषियों नूं 3 साल की सज़ा सुनाउण नूं लैके ਜਾਂ सज़ा की एनहांसमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहली गल तो मैं दसना चाहना है भी अंडर सैक्शन 295 ਜਿਹੜਾ मौजूदा प्रोविजन है ਉਹਦੇ ਚ मैक्सिमम ਜਿਹੜੀ पनिशमेंट है वो 3 साल की है। दूसरी गल मेरा सवाल है अकाली दल ਨੂੰ भी, BJP ਨੂੰ भी और कैप्टन साहब ਨੂੰ भी, क्योंकि 2018 ਚ पंजाब की विधान सभा ने एक बिल पास किया सी धार्मिक भावना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ क्राइम है उन्होंने सज़ा जी है एनहांस होनी चाहिए है, वो सज़ा वध होनी चाहिए है। 2018 च हालांकि अकाली दल BJP का भाईवाल सी तां भी उस पंजाब असैंबली के बिल नूं मंजूरी नहीं मिली। उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह BJP के नेड़े गए तां भी जिहड़ा आ पंजाब दे इस बिल नूं मंजूरी नहीं मिली। और जिहड़े BJP वाले चीका मार रहे आ सज़ा की एनहांसमेंट नूं लैके, मेरा उन्हां नूं सवाल है कि पंजाब की असैंबली च 2018 ਨੂੰ पास किए गए बिल ਨੂੰ हजे तक केंद्र की BJP सरकार ने अप्रूव क्यों नहीं किया कि ताकि सज़ा वध दी जा सके। सो पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मारो, दूजिਆਂ ते सवाल खड़े करन तो बाहर जाओ और मान साहब की सरकार जिहड़ी आ बड़ी संजीदगी नाल सारे बेअदबी के केसां नूं लड़ रही है और हरेक मुजरम नूं जिहड़ी आ बनदी सज़ा दवाई भी जाऊगी, दित्ती भी जाऊगी। आम आदमी पार्टी के वलों लगातार कहा जा रहा है कि जिहड़े भी दोषी ने उन्होंने सज़ा दवाई भी गई है तो अगे जिहड़े होर दोषी ने उन्होंने भी सज़ा दवाई जाएगी। सो सारियां सियासी पार्टियां दे वलों अपने अपने जिहड़े तर्क ने वो रखे जा रहे हैं, पर जिहड़े शिकायतकर्ता सी उन्होंने एक राहत की खबर यह है कि शिकायतकर्ता इस सज़ा तो खुश ने। उन्हों का कहना है कि असी सरकार तो जो मंग की सी कि इन्हां दोषियों नूं सज़ा होनी चाहिए है, उन्होंने कहा है कि असी इस सज़ा तो जिहड़े खुश हाँ कि अदालत के वलों इन्हां नूं सज़ा सुनाई गई है।
ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 295 ਦੇ ਨਾਲ 302 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ CBI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ CBI ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CBI ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਵਾਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੇ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਥੱਲੇ ਲਿਸਟ 3 ਥੱਲੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 295 AA 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 295 ਇਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ 3 ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਭਾਲਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 295 ਡਬਲ ਏ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਡਬਲ ਏ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ
ਇੰਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ 295AA ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 295AA ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀਗੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਤਾੜ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਦੂਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਛਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ STF ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਲਾਲ ਡੈਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਡਰ DGP ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ DSP SSP ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਡਰ DGP ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ FIR ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸ FIR ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ DGP ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ DGP, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਥਾਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ FIR। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚਕਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ DGP, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ DGP ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹ FIR ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਜੇ FIR ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਟੌਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਕਲੀ CM ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ DGP ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ 295 ਡਬਲ ਏਜ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਥਲੇ 254 ਥਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਆਪ ਦਾ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ 295 ਡਬਲ ਏ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਅ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ 'ਚ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 246 ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਂਡ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਂਚੀਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, 4 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਦੋ ਨਾ। ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਲਿਆਓ, ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਕੱਲਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਕਿ 295 ਡਬਲ ਏ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਉਦੋਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 295 ਇਹ ਡਬਲ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹ 295 AA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 290 AA ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 95 AA ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। 2015 ਚ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। 25-75 ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਲੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਓਪਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਚ ਪਾਸਟ ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ 2017 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਲਾਅ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਲਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ S295AA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਖੱਟੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਫੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖੋ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ 1 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਦਬੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ? 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ। 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 15 ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ,
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡੋ? 15 ਸਾਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? 15 ਸਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੂਫ ਕੱਢੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ? ਦੋ ਪ੍ਰੂਫ। ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਕਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਡਬਲ ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਸੀਗੀ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਵਧਣ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਬੇਦਬੀਆ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਹੁੰਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, 4.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਰਮਨੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2017 ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਤੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜੀ ਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ? ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੇਟ ਫॉर द ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰੇਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਲੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੜੇ ਸਰ ਮੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो किसी भी तरीके करप्शन को डिफेंड करने की कोशिश ना करो। ना ही आम आदमी पार्टी कर रही है, जल्दी ही करप्शन को डिफेंड कर रहे हो। पंजाब दा जैन बारे बयान दो सर, जैन बारे बयान दे दो। मैं कहूंगा कि करप्शन के खिलाफ हो। सिंदर जैन बारे एक बयान दे दो। एक चीज क्लियर है कि पंजाब सरकार, मैं दे रहे ऐसा सुनता लो, पंजाब सरकार किसी भी तरीके ना ही बसा अपनी पा रही है, ना ही होटल पा रही है, ना ही एक्साइज पा रही है, ना माइनिंग के हिस्सा पा रही है, भगवंत मान ने अपने होटल खोले ने, ना ही बसा चलाउणियां उन्होंने ते ना ही किसी तरीके दे माइनिंग के काम कर रहे हैं। तो किते ना किते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੱਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਟਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਓਪਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਸੁਣਦਾ ਲੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਤਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਸੁਣਤਾ ਲੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੈਨ ਕਰਪਟ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ।
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਬੱਸਿਸ ਇਲੀਗਲ ਹੋਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੰਤਰਗੜੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਯੂਜ਼ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।